السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہدا شاہ۔ ناظرین، یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے۔ اس حوالے سے ریٹیل اور کسٹمر ریویو پلیٹ فارمز، نئے خود ساختہ LNG کیریئر جہاز، روبوٹ ٹریفک کنٹرول سسٹم، J-35 لڑاکا طیارے، چین یورپ فری ٹریڈ نیٹ ورک، اسپرنگ فیسٹیول کی تیاریوں، بوستان جھیل کے منجمد سطح پر جہاز رانی کے مقابلے اور دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین نے سال 2026 میں 15ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت نئے پالیسی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ منصوبے کے تحت گھریلو اشیاء کی طلب اور مقامی مارکیٹ کی توسیع پر توجہ دی گئی۔ منصوبے کے بنیادی مقاصد چین میں خریداری کے برانڈز کو مضبوط کرنا، سروس سیکٹر میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنا اور پرانے آلات کی تبدیلی کے پروگرام کو بہتر بنانا ہے۔ چین نے 2026 میں 15ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت نئے پالیسی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کا مرکز گھریلو صارفین کی طلب کو فروغ دینا اور ملکی مارکیٹ کو وسعت دینا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد شاپنگ ان چائنا برانڈ کو مضبوط بنانا، خدمات کے شعبے میں نئی نمو کے ذرائع تیار کرنا اور پرانے سامان کی تبدیلی کے پروگراموں کو بہتر بنانا ہے۔ ساتھ ہی ڈیجیٹل، سبز اور صحت سے متعلق مصنوعات کی طلب کو بڑھانے پر زور دیا جائے گا۔ پالیسی کا دوسرا اہم پہلو بین الاقوامی سطح پر اعلیٰ معیار کے کھلے پن کی پالیسیوں کو آگے بڑھانا ہے، جس میں ایکسپورٹ چائنا اور انسٹنٹ چائنا جیسے برانڈز کو فروغ دینا، تجارت اور سرمایہ کاری کو جدید بنانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ عالمی تجارتی قواعد سے ہم آہنگی، انڈسٹریل چینز کی جدید تنظیم اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کو گہرا کرنا بھی اہم اہداف ہیں۔ مجموعی طور پر یہ پیکج چین کی گھریلو اور بین الاقوامی اقتصادی ترقی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ سال 2026 کے آغاز سے ہی چین میں موسم سرما کے دوران سیاحوں کی بڑی تعداد نے چین کا رخ کر لیا ہے، جس کی بڑی وجہ ویزا فری پالیسی کے تحت بین الاقوامی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد اور آمد و رفت کے بہتر انتظامات ہے۔ التائی، چونگلی اور چانگ بائی جیسے مشہور اسکی ریزورٹس میں سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین میں 2026 کے آغاز ہی سے سرمائی سیاحت نے زور پکڑ لیا ہے، جس کی اہم وجوہات میں ویزا فری پالیسیوں کے تحت بین الاقوامی سیاحوں، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا سے سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد اور آمد و رفت کے بہتر انتظامات ہیں۔ التائی، چونگلی اور چانگ بائی جیسے مشہور اسکی ریزورٹس میں سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں التائی کے لیے ایئر ٹکٹ بکنگ میں 50% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ہوائی سفر کو فروغ دینے کے لیے ایئر لائنز نے ڈائریکٹ فلائٹس میں نمایاں رعایتیں دی ہیں اور نئے روٹس متعارف کرائے ہیں۔ زمینی نقل و حمل میں تیز رفتار ریل سروسز کو بڑھایا گیا ہے، جیسے ہابن یا بولائی روٹ پر ٹرینوں کی فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رات بھر چلنے والی سیاحتی ٹرینوں جیسے ارمچی التائی نے سفر کے وقت میں کمی کر کے سیاحوں کی سہولت میں اضافہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر چین کے سرمائی سیاحتی مراکز نے نقل و حمل اور پالیسیوں کے مربوط اقدامات سے عالمی سیاحوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ ساحلی شہر چنگداؤ میں واقع چائنا SCO لوکل اکنامک اینڈ ٹریڈ کارپوریشن ڈیمانسٹریشن ایریا کے تحت کام کرنے والے چین یورپ فری ٹریڈ نیٹ ورک نے سال 2025 کے دوران آپریشن کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ 1225 ٹرینز کے فریٹ اور 8,40,000 ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی ہے، جس کے دوران 4,50,000 TOUs کنٹینرز اور 38 لاکھ ٹن سامان کی آمد و رفت ہوئی۔ چنگڈاؤ کسٹمز کے مطابق چین کے مشرقی ساحلی شہر چنگڈاؤ میں واقع چائنا SCO لوکل اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن ڈیمانسٹریشن ایریا، جسے SCODA بھی کہا جاتا ہے، کے ذریعے کام کرنے والے چین یورپ فری ٹرین نیٹ ورک نے 2025 میں ٹرین آپریشنز کی تعداد اور کل فریٹ حجم دونوں میں ایک نیا ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ 2025 میں یہاں 1225 چین یورپ فریٹ ٹرینوں کی آمد و رفت کی نگرانی کی گئی اور کل 8,40,000 میٹرک ٹن حجم کے درآمدی و برآمدی سامان کو ہینڈل کیا گیا۔ ٹرین آپریشنز اور فلیٹ کے حجم دونوں میں سالانہ بنیاد پر 20% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو تاریخ میں اسی مدت کا نیا ریکارڈ ہے۔ SCODA کے آغاز سے اب تک کل 5,491 چین یورپ فریٹ ٹرینیں یہاں آ چکی اور یہاں سے جا چکی ہیں، جس کے دوران 4,50,000 TEUs کنٹینرز اور 3.8 ملین ٹن درآمدی و برآمدی سامان منتقل کیا جا چکا ہے۔ جشن
बहार करीब आते ही चीन भर में फूलों और रवायती दस्तकारियों की फरोख्त का सीजन शुरू हो गया। चंगचो की फ्लावर मार्केट और चंगनान ड्रैगन लालटेन को गैर मादी सकाफती विरसे के मंसूबे में दर्ज किया गया। मसनूआत को पुरकशिश बनाने के लिए इस साल नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें घोड़े के डिज़ाइन पर मुश्तमिल लालटेन्स भी शामिल हैं। चीन के जश्न बहार के त्यौहार के करीब आते ही मुल्क भर में फूलों की मार्केट्स और रिवायती दस्तकारी वर्कशॉप्स का मसरूफ सीजन भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह त्यौहार के पौधों और सजावटी ड्रैगन लाइट्स की सारिफीन में बढ़ती हुई तलब है। शंघाई के चिंगपो ज़िले में फूलों की एक मंडी में 200 से ज़ायद दुकानदार 45 हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर अपना कारोबार कर रहे हैं। मशरक़ी चीन के सूबे जियांगशी के दारुल हुकूमत नानचांग में ड्रैगन लालटेन बनाने के मरकज़ में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। चिंगनान ड्रैगन लालटेन को जियांगशी में एक गैर मादी सकाफती वर्से के मंसूबे के तौर पर दर्ज किया गया है। मसनूआत को सारिफीन के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए इस साल नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें घोड़े के डिज़ाइन पर मुश्तमिल अनासर को शामिल किया गया है, क्योंकि ये साल घोड़े से मंसूब साल है। नई मसनूआत में कार्टून तर्ज के घोड़े की लालटेनें और DIY हैंड हेल्ड ड्रैगन लालटेनें शामिल हैं, जिनका मकसद रिवायती दस्तकारी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में हल्के फुल्के और ज़्यादा शोख अंदाज में लाना है। चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी में तौसी में बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में बड़ा इजाफा हुआ है। बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह चीन के सियाहती मकामात में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हायनान में ड्यूटी फ्री शॉप की आमद 1 अरब 21 करोड़ युआन तक पहुंच गई है, जबकि खरीदारों की तादाद 1,50,000 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बड़ा इजाफा है। चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी में तोसी से बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस पॉलिसी के नतीजे में बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह चीन के मुतनव्वे सयाहती मकामात में दिलचस्पी ले रहे हैं और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चीन के सूबे हायनान के शहर सानिया और हाइको में आने वाले सयाहों की तादाद में बिलतरतीब 28% और 15% इजाफा देखने में आया, जिसमें जनूबी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हायनान में ड्यूटी फ्री शॉपिंग 1.21 बिलियन युआन तक पहुंची, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 88% ज़्यादा है, जबकि खरीदारों की तादाद तकरीबन 1,50,000 रही, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 38.3% ज़्यादा है। हेलोंगजियांग के शहर हार्बन में नए साल के पहले हफ्ते के दौरान आने वाले सयाहों की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 70% से ज़्यादा का इजाफा देखने में आया। इस वक्त चीन 76 ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री दाखिले की सहूलत फराहम कर रहा है। इसके अलावा 55 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह दाखिले के 65 मुख्तलिफ मकामात पर 240 घंटे की वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चीन में रिटेल और कस्टमर रिव्यू प्लेटफॉर्म्स ने सार्फिन के बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऐप्स और इंटरनेट पर मबनी प्लेटफॉर्म्स छोटे कारोबार के लिए बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, जिससे सार्फिन को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मसनूआत तलाश करने में मदद मिलती है। चीन में रिटेल और कस्टमर रिव्यू प्लेटफॉर्म्स अपनी खिदमात में AI को शामिल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सार्फिन को बेहतर सहूलियात मिल रही हैं। ऐप्स और इंटरनेट पर मबनी प्लेटफॉर्म्स आज के चीन में छोटे कारोबार चलाने के लिए बुनियादी ज़राए बन चुके हैं, क्योंकि ये सार्फिन को ऐसे रेस्टोरेंट, मसनूआत और खिदमात तलाश करने की इजाज़त देते हैं जिनके बारे में उन्हें इल्म नहीं होता। आम इस्तेमाल की एक ऐप A-Map स्ट्रीट स्टार्स है, जो चीनी टेक कंपनी अलीबाबा का लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। इस साल इस ऐप में AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए ऑफलाइन मकामात जैसे रेस्टोरेंट, होटल और सयाहती मकामात की दर्जाबंदी की गई है। छोटे कारोबारों ने इस तब्दीली का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये उन्हें अवाम में ज़्यादा नुमायां होने में मदद देती है। माहिरीन माशियात के मुताबिक अपग्रेड शुदा खिदमात इन छोटे कारोबारों और इनके सार्फिन के लिए बेहतर मार्केट को फ़रोग देने का अगला कदम है। आदाद शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 10 माह में चीन की रिटेल सेल्स में साल बसाल 4.3% इजाफा हुआ। सर्विस रिटेल में 5.3% इजाफा हुआ और ऑनलाइन रिटेल साल बसाल 9.6% बढ़ी, जो इस बात की निशानदेही है कि सर्विस और डिजिटल खपत मुल्की तलब के कलीदी इंजन बनते जा रहे हैं। शंघाई की होंडोंग योंगवा शिपयार्ड में तैयार होने वाला नए जनरेशन का चीनी LNG कैरियर तियानशान ऑपरेशन के लिए तैयार है, जो चीन के हाई एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक और संग मील साबित होगा।
1,74,000 क्यूबिक मीटर गुंजाइश रखने वाला ये जहाज दुनिया के जदीद तरीन LNG कैरियर्स में से एक है, जिसमें जदीद तरीन ड्यूल फ्यूल और लो स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब है, जो तवानाई की कारकर्दगी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता और अखराज को कम करता है। नई जनरेशन का चीनी LNG कैरियर जहाज तियानशान इस माह के आखिर में खिदमत के लिए दस्तयाब होगा, जो चीन के हाई एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक और संगी मील साबित होगा। ये जहाज चीन के शहर शंघाई में वाक़े हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड में तामीर किया जा रहा है। 1,74,000 क्यूबिक मीटर गुंजाइश रखने वाला ये जहाज दुनिया के जदीद तरीन LNG कैरियर्स में से एक है और इसमें जदीद तरीन ड्यूल फ्यूल और लो स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब है, जो तवानाई की कारकर्दगी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है और अखराज को कम करता है। तियानशान की लंबाई 295 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है, जबकि इसका डेक 3 मायारी फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। इंतहाई कम दर्जे हरारत पर LNG की नकलो हमल के लिए डिज़ाइन करदा ये जहाज़ एक ही सफ़र में तकरीबन 33 लाख घरानों की माहाना गैस की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए गैस फराहम कर सकता है। बड़ी मिकदार में गैस को महफूज और मौसर तरीके से मुंतकिल करने की सलाहियत की वजह से इस किस्म के जहाज़ों को अक्सर समंदर में सुपर फ्रीज़र कहा जाता है। मुकामी तौर पर तैयार करदा ट्रैफिक कंट्रोल रोबोटिक्स फील्ड ट्रेनिंग सिस्टम चीन के सूबा अनहुई में तैयार किया गया, जो ट्रेनिंग के दौरान फ्रंट लाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट के कामों में हिस्सा ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में बलबूस रोबोटिक ऑफिसर मेयार हैंड सिग्नल्स के साथ ट्रैफिक को रेगुलेट करता और सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद करता है। मकामी तौर पर तैयार करदा ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला ये रोबोट फील्ड में तरबियत हासिल कर रहा है, जिसे चीन के सूबे अनहुई में तैयार किया गया है और अब ये तरबियत के दौरान फ्रंट लाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट और नज़्म व ज़ब्त के कामों में हिस्सा ले रहा है। वुहू शहर की इस सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस रोबोटिक अफसर को मायारी हैंड सिग्नल्स के साथ ट्रैफिक को रेगुलेट करते देखा जा रहा है। रोबोट गुजरने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद कर रहा है और सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए मौके पर मौजूद अफसरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। रोबोटिक ट्रैफिक अफसर 6 कैमरों और एक लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम से लैस है, जो इसे सड़कों की सूरत हाल का इदराक करने, चलते हुए खुदकार तौर पर रुकावटों से बचने और जमा करदा डेटा को बैक एंड सिस्टम तक पहुंचाने के काबिल बनाता है। फिलहाल ये रोबोट बुनियादी तौर पर ट्रैफिक कवानीन की तशहीर, चौराहों पर कमांड और कंट्रोल में मदद और गैर मुहज़्ज़ब रवैयों को ज़हीन तरीके से पहचानने और इनके खिलाफ मशवरा देने जैसे एप्लीकेशंस सिनेरियोज के लिए तरबियत हासिल कर रहा है। चीन का J-35 कैरियर बेस्ड स्टेल्थ लड़ाका तैयारे ने शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के टेस्ट रनवे से कामयाबी के साथ पहली परवाज मुकम्मल की। नई जनरेशन का कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारा फैक्ट्री फ्लाइट टेस्टिंग के मरहले से गुजर रहा है, जो फ़ज़ा के साथ साथ ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। चीन के J-35 कैरियर बेस्ड स्टेल्थ लड़ाका तैयारे ने नए साल की पहली परवाज के दौरान सूबे लियाओनिंग के दारुल हुकूमत शिनयांग में वाक़े शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के टेस्ट रनवे से कामयाबी से परवाज भरी। ये तैयारा इस वक्त सब्ज़ रंग के प्राइमर से ढका हुआ है और फिलहाल फैक्ट्री फ्लाइट टेस्टिंग के मरहले में है, जबकि आखिरी मरहले में इस पर हतमी रंग किया जाएगा। J-35 चीन का नई जनरेशन का कसीरुल मकासद स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है, जो फ़ज़ाई बर्तरी के साथ साथ ज़मीनी और बहरी अहदाफ पर करने की सलाहियत रखता है। J-35 अब तक का चीन का सबसे जदीद स्टेल्थ कैरियर बेस्ड लड़ाका तैयारा है। ये बहरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि J-35A फ़ज़ाइया के लिए मखसूस होगा। इन दोनों में एक अहम फ़र्क परों का है। बहरिया के वर्जन में फोल्ड होने वाले पर लगे हैं, जो तैयारा बरदार जहाज़ पर जगह बचाने के लिए है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज की बड़ी तादाद ने हटाओ शेंज़न हांगकांग साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉरपोरेशन जोन के हांगकांग पार्क में काम का आगाज कर दिया है, जिसने बाज़ाब्ता इफ्तिताह के सिर्फ एक माह बाद ही आलमी टेक्नोलॉजी हब के तौर पर खुद को मुतारिफ करवाया। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की बढ़ती हुई तादाद हीटाओ शेंज़न हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोऑपरेशन जोन के हांगकांग पार्क में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ कर चुकी है, जिसने बाज़ाब्ता इफ्तिताह के सिर्फ एक माह बाद ही से इसे आलमी टेक्नोलॉजी हब के तौर पर मुतारिफ करवाया है। ये पार्क 22 दिसंबर 2025 को कायम किया गया था और एक दरिया 2 किनारे और एक जोन 2 पार्क्स के विजन के तहत तश्कील दिया गया है। इसमें 87 हेक्टेयर का हांगकांग पार्क और 300 हेक्टेयर का शेंज़न पार्क शामिल है।
ہیٹاؤ ہانگ کانگ پارک شمالی میٹروپولس میں واقع ہے، جو جنوبی چین کے ٹیک ہب شینزن کے ساتھ سرحد سے متصل علاقہ ہے۔ کینیڈا میں قائم اور نیسڈیک کیپٹل مارکیٹ میں درج فینیکل فوڈ گروپ کے CEO کا کہنا ہے کہ ان کا گروپ ہانگ کانگ، خاص طور پر ہیٹاؤ کوآپریشن زون میں ہانگ کانگ پارک میں اپنے گروپ کو توسیع دے رہا ہے۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے سیکرٹری برائے جدت، ٹیکنالوجی اور صنعت سنڈونگ کا کہنا ہے کہ ایک ملک دو نظام اور ایک زون دو پارکس کی بنیاد پر ہانگ کانگ اور شینزن افراد، اشیاء، ڈیٹا اور سرمایہ کی نقل و حرکت کے لیے کوشاں ہیں۔ حقیقی کمیونٹی سہولیات کا حامل یہ پارک جدت پر مبنی خیالات کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ گوانگڈونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا اپنے صنعتی نیٹ ورکس، مؤثر لاجسٹک سسٹمز اور تیز رفتار جدیدیت کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی لوئلٹیٹیوڈ اکانومی کا ایک اہم رکن بن کر ابھر رہا ہے۔ لاجسٹک اور مینوفیکچرنگ سے لے کر شہری خدمات تک یہ خطہ ایک مربوط انڈسٹریل چین تعمیر کر رہا ہے، جس سے لوئلٹیٹیوڈ صنعتوں کو غیر معمولی ترقی مل رہی ہے اور یہاں ڈرونز پر مبنی ایپلیکیشنز آزمائشوں کے بعد بڑے پیمانے پر تجارتی آپریشنز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ گوانگڈونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا اپنے صنعتی نیٹ ورکس، مؤثر لاجسٹک سسٹمز اور تیز رفتار جدیدیت کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی لو الٹیٹیوڈ اکانومی کا ایک اہم انجن بن کر ابھر رہا ہے۔ لاجسٹک اور مینوفیکچرنگ سے لے کر شہری خدمات تک یہ خطہ ایک مربوط انڈسٹریل چین تعمیر کر رہا ہے، جس سے لو الٹیٹیوڈ صنعتوں کو غیر معمولی ترقی مل رہی ہے اور یہاں ڈرون پر مبنی ایپلیکیشنز آزمائشوں کے بعد بڑے پیمانے پر تجارتی آپریشنز میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ گوانگڈونگ کے شہر شینزن میں واقع ایک ڈرون آپریشن سینٹر میں درجنوں لاجسٹک ڈرونز فوری طور پر درکار پیداواری پرزے، دستاویزات اور چھوٹے پارسلز یہاں سے صوبے کے دوسرے شہروں کو بھیجے جاتے ہیں۔ شینزن کے چیانہائی ڈسٹرکٹ میں ایک پائلٹ ڈیمانسٹریشن زون بنایا جا رہا ہے جو لو الٹیٹیوڈ انٹیگریٹڈ 3 ڈائمینشنل ٹرانسپورٹیشن ہب ہے۔ یہ اس نوعیت کا ملک کا پہلا ہب ہے اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پائلٹ فلائٹ زون تیار کیا جا رہا ہے جو انسپیکشن، لاجسٹک اور کلچرل ٹورزم کو یکجا کرتا ہے۔ یہ گوانگڈونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا میں کراس بارڈر لاجسٹک اور ایمرجنسی ریسکیو خدمات کی تجارتی سرگرمیوں کو اگلے مرحلے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرے گا۔ ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے اپنے قومی فریم ورک میں بین الاقوامی جدت اور ٹیکنالوجی کا مرکز بننے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے، جس کا تذکرہ ملک کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں بھی کیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ حکومت کے جدت، ٹیکنالوجی اور صنعت کے سیکرٹری سنڈونگ نے کہا ہے کہ حکومت ترقی کو مستقل طور پر آگے بڑھائے گی اور نئی معیاری ترقی کے میدان میں مزید خدمات سر انجام دے گی۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے اپنے قومی فریم ورک میں بین الاقوامی جدت اور ٹیکنالوجی مرکز بننے کے ہدف کے حصول کے لیے ایک جامع حکمت عملی پیش کی ہے، جس کا ذکر ملک کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں بھی تھا۔ CGTN کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ہانگ کانگ حکومت کے جدت، ٹیکنالوجی اور صنعت کے سیکرٹری سنڈونگ نے کہا کہ ہانگ کانگ SAR حکومت جدت پر مبنی ترقی کو مستقل طور پر آگے بڑھائے گی، نئی معیاری پیداواری قوتوں کی ترقی کو رہنمائی فراہم کرے گی اور قومی ترقی کی حکمت عملی میں فعال طور پر انضمام کرتے ہوئے مزید خدمت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ روڈ میپ 3 اہم اقدامات کے گرد تشکیل دیا گیا ہے۔ 3 بڑے IT پارکس اور 5 کلیدی تحقیق و ترقی کے اداروں کے ذریعے ایک متحرک IT ماحولیاتی نظام قائم کیا جائے گا۔ شینزن ہانگ کانگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن کوآپریشن زون کے ہیٹاؤ ہانگ کانگ پارک کی ترقی کو آگے بڑھایا جائے گا اور ہانگ کانگ میں نئی صنعت کاری کی ترقی میں تیزی لائی جائے گی۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی تشہیر کے لیے ایک مختصر ویڈیو جاری کر دی گئی ہے، جو 16 فروری کی شام سے دنیا بھر میں براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سب سے اہم روایتی تہوار اسپرنگ فیسٹیول، جسے چین کے نئے سال کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پر اسپرنگ فیسٹیول کو دیکھنا چینی گھرانوں میں جشن کا ایک اہم اور پسندیدہ حصہ سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ نے اپنے سالانہ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی تشہیر کے لیے ایک مختصر ویڈیو جاری کی ہے، جو 16 فروری کی شام کو پوری دنیا میں براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اسپرنگ فیسٹیول، جسے چینی نئے سال کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، چینی عوام کے لیے سب سے اہم روایتی تہوار ہے اور ٹیلی ویژن پر اسپرنگ فیسٹیول گالا دیکھنا لاکھوں چینی گھرانوں میں جشن کا ایک پسندیدہ حصہ ہے۔ 1983 میں اپنے پہلے پروگرام کے بعد سے گالا کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے ذریعے دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سالانہ ٹیلی ویژن پروگرام تسلیم کیا گیا ہے۔ صرف 1 سال پہلے اسپرنگ فیسٹیول کو یونیسکو کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی نمائندہ فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔
सिंकियांग के बांगोलान मंगोल खुद मुख्तार प्रीफेक्चर में बोस्तान झील के मुंजमद सतह पर कश्ती रानी के मुकाबले हुए हैं, जिसने वसी बर्फीले इलाके को तेज रफ्तार रेस ट्रैक में बदल दिया है। मजबूत बादलों के साथ बर्फानी कश्तियां तीर की तरह स्टार्ट लाइन से निकली। शीशे जैसी बर्फ की सतह पर चमकदार निशानात छोड़ते हुए खिलाड़ियों ने महारत के साथ कश्तियों को चलाया। सिंकियांग के बायंगोलन मंगोल खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में वाक़ बोस्तान झील की मुंजमद सतह पर जहाज रानी का एक पुरजोश मुकाबला हुआ, जिसने वसी बर्फीले इलाके को एक तेज़ रफ्तार रेस ट्रैक में तब्दील कर दिया। इस इवेंट में चीन के 8 सूबों और शहरों से 20 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मजबूत बादबानों के साथ बर्फानी जहाज तीर की तरह स्टार्ट लाइन से निकले और आईने जैसी बर्फानी सतह पर चमकदार निशानात छोड़ते हुए खिलाड़ियों ने महारत के साथ अपने जहाज़ों को चलाया। बर्फानी जहाज रानी एक ऐसा सरमाई खेल है जो रिवायती जहाज रानी की तकनीकों को मुंजमद मकाम की अनोखी दिलकशी के साथ मिलाता है। बोस्तान झील अपनी वसी हमवार बर्फानी सतह और मुस्तहकम हवा की बदौलत इस खेल के लिए एक गैर मामूली कुदरती मैदान मुहैया करती है। इस मुकाबले का मकसद खित्ते के इन वसाइल को पुरकशिश मवाक़ों में तब्दील करना था। लातीनी अमरीकी ममालिक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें हैं और उन्हें ताउन के लिए अपने शराकतदारों को आज़ादाना तौर पर मुंतखब करने का हक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल की सनत के एग्जीक्यूटिव इजलास के दौरान कहा कि चीन और रूस सिर्फ अमरीकी कंट्रोल में वेनेजुएला का खाम तेल खरीद सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमरीका वेनेजुएला की तेल की सनत को नहीं संभालता तो चीन या रूस ऐसा करेगा। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माउनिंग ने यौमिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि लातीनी अमरीकी ममालिक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें हैं और उन्हें ताउन के लिए अपने शराकतदारों को आज़ादाना तौर पर मुंतखब करने का हक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल की सनत के एग्जीक्यूटिव्स के इजलास के दौरान कहा कि चीन और रूस सिर्फ अमरीकी कंट्रोल में वेनेजुएला का खाम तेल खरीद सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर अमरीका वेनेजुएला की तेल की सनत को नहीं संभालता तो चीन या रूस ऐसा करेगा। इस हवाले से माउनिंग ने कहा कि लातीनी अमरीकी ममालिक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें हैं और उन्हें अपने ताउन के शराकतदारों को आज़ादाना तौर पर मुंतखब करने का हक है। हालात कुछ भी हों, चीन लातीनी अमरीकी ममालिक बशमूल वेनेजुएला के साथ अमली ताउन को गहरा करता रहेगा और मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देता रहेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माउनिंग ने कहा है कि कुतुब शुमाली के तमाम ममालिक को कानून के मुताबिक सरगर्मियाँ अंजाम देने के हुकूक और उनकी आज़ादी का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर उन्होंने कहा कि कुतुब शुमाली बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुफादात से ताल्लुक़ रखता है। चीन की कुतुब शुमाली में सरगर्मियाँ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कुतुब शुमाली की पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हैं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हैं। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माउनिंग ने कुतुब शुमाली के तमाम ममालिक के हवाले से कहा कि तमाम ममालिक को कानून के मुताबिक सरगर्मियों को अंजाम देने के हुकूक और इनकी आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि डेनमार्क के कुतुब शुमाली के इलाके पर चीन और रूस के कब्जे को रोकने के लिए अमरीका को ग्रीनलैंड का कंट्रोल संभालना होगा। माउनिंग ने इस पर कहा कि कुतुब शुमाली बैनुल-अक़वामी बरादरी के मजमूई मफादात से ताल्लुक़ रखता है। चीन की कुतुब शुमाली में सरगर्मियाँ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कुतुब शुमाली की पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हैं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत रखती हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका को अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक को बहाना नहीं बनाना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। पाकिस्तान के दल हुकूमत इस्लामाबाद में इदारा बराए आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप, कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम और पेशा वराना तरबियत फरानाज अकबर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में पाकिस्तान और चीनी आर्टिस्ट्स के फन पारे पेश किए गए, जिन्हें शुरका की जानिब से गैर मामूली पजीराई मिली। इस्लामाबाद में इदारा बराए आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के ज़ेर एहतमाम चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप, कैलीग्राफी और पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत फरानाज अकबर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
नुमाइश में पाकिस्तानी मुसव्विरा डॉक्टर शाइस्ता हैदर और चीनी आर्टिस्ट वांग चुनफिंग के फनपारे पेश किए गए, जिन्हें शुरका की जानिब से गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए विफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत फरानाज अकबर ने कहा कि इस नौइयत की सकाफती सरगर्मियाँ पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस मौके पर चीनी सिफारत खाने के सियासी और इबलागी उमूर के सरबराह वांग शुंगजय ने कहा कि दोनों ममालिक की सिफारती पॉलिसी में सकाफती तबादले को खुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि यही तबादले एक दूसरे की तहजीब और अक़दार को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम करते हैं। मारूफ मुसव्विर और साबिक विफाकी वजीर बराए कौमी विरसा सैयद जमाल शाह ने CGTN उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रवां बरस पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसके तहत अवामी और सकाफती रवाबित को मजीद फरोग दिया जाएगा। कल्चरल एक्सचेंज एक ऐसा ब्रिज है जो सीमेंट और स्टील वगैरह के ब्रिजेस से ज़्यादा मजबूत है, और पाकिस्तान और चाइना एक मिसाली दोस्त हैं। इनको इस तरह की एग्ज़िबिशन जो हैं इनका इनेकाद करना चाहिए। ये म्यूज़ियम ने आज ये एग्ज़िबिशन अरेंज की है, जो बड़ी अच्छी बात है। इस एग्ज़िबिशन को ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान के दूसरे शहरों में। इस मौके पर मारूफ मुसव्विरा डॉक्टर शाइस्ता हैदर का कहना था कि रवां साल पाक चीन मजबूत सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और इस तरह की नुमाइशें दोनों अक़वाम को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये वाली जो एग्ज़िबिशन है ये चाइना के साथ एक कोलैबोरेटिव वर्क है, और पाक चाइना की जो दोस्ती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारे पास जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें हैं हमने वो प्रमोट की हैं। जैसे उनका एक फ्लावर है पियोनी, उसको हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया इसमें, और जो पाकिस्तान के फ्लावर्स हैं इसी तरीके से, जैसे बलूचिस्तान का ग्योड़िक है, हमने उसको ट्यूलिप हम कह सकते हैं, तो इसको मैंने प्रमोट किया है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती सिर्फ सिफारती सतह तक महदूद नहीं, बल्कि फ़न, सकाफत और अवामी रवाबित के ज़रिए मज़ीद मुस्तहकम हो रही है। ऐसी नुमाइशें न सिर्फ फ़नकारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान बाहमी हम आहंगी और दोस्ती को भी फ़रोग़ देती हैं। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। बढ़ई के बेशुमार औजार जो चाइना से तैयार होकर दुनिया भर में जाते हैं, चीनी लकड़ी और टेक्नोलॉजी फर्नीचर की सनत को किस तरह जदीद बना रही है, इस तजुर्बे की एक झलक जो गुजरात में फर्नीचर साजी से वाबस्ता अफराद ने इस शोबे में चीनी टेक्नोलॉजी और आलात का इस्तेमाल करके हासिल की। देखिए इस रिपोर्ट में। बेशुमार वो टूल्स जो चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी में हमें मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूज्ड पावर टूल्स इंपोर्ट किया करते थे पाकिस्तान में, और हम यूज्ड को रिपेयर करके इस्तेमाल करते थे, जिससे हमारी आउटपुट कम थी। तो एज अ होल इसने ड्रास्टिकली इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया है। हमने जो रॉ मटेरियल्स में जो हमें मशीनरी में चाइना की सपोर्ट मिली है, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, उनको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके गए। बहुत ज़्यादा जो टूल्स वगैरह हैं वो इस वक्त जो है वो यही चाइनीज़ प्रोडक्ट के जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। में रेडीमेड जो है हमारे पास इस वक्त बेतहाशा जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हम फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, और उसके ज़रिए फर्नीचर इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। ये उस तजुर्बे की एक झलक थी जो गुजरात में फर्नीचर के काम से वाबस्ता अफराद ने इस शोबे में चीनी टेक्नोलॉजी और आलात इस्तेमाल करके हासिल किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गुजरात में फर्नीचर साजी की सनत चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रही है। सूबा पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर गुजरात, यहाँ नस्ल दर नस्ल लकड़ी से फर्नीचर और दीगर मसनूआत तैयार करने वाले कारीगर
اور اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ شہر میں اس کام کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ گجرات کی انڈسٹری جو فرنیچر سازی کی ہے یہ سکندر اعظم کے دور سے پہلے کی ہے، اور جب سکندر اعظم آیا ادھر کھیوڑا سے یہ داخل ہوئے، وہاں پہ نمک کی کانیں انہوں نے دریافت کی، تو پھر آگے بڑھتے پڑے جہلم اور گجرات کی جو ویلی تھی، جو گجرات اور چناب اور جہلم کے درمیان میں جو بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے جب یہ چلتے تو اپنے ساتھ یہ سارے فنون لے کے آتے تھے، جن میں کارپینٹر بھی تھے۔ سکندر اعظم آگے بڑھ گیا، ملتان کی طرف چلا گیا، اور یہ لوگ ایک فیملی جو کارپینٹر لوگ تھے وہ ادھر آئے۔ پھر کشمیر سے لوگ آتے تھے جی ادھر، وہ بھی ادھر آ کے جب ادھر اوپر برفیں چھت میں پڑتی تو یہ بھی اس ویلی میں آ کے ٹھہرتے تھے۔ تو کشمیری لوگ بھی ادھر آباد ہیں جو کارپینٹر۔ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ سکندر اعظم کے دور سے لے کے تو اب تک یہ چل رہا ہے، اور یہ جو کارپینٹر تھے ادھر آ کے رکے، انہوں نے پھر پورے ملک میں اپنے شاگرد بنائے، اور بلکہ پاکستان میں یوں کہوں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کارپینٹر دیکھیں گے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے گجرات سے نہیں۔ پوری انڈسٹری کو انہوں نے سرو کیا۔ یہ پڈے فرنیچر مارکیٹ ہے، گجرات کی سب سے پرانی جو ہے وہ ہول سیل کی یہ مارکیٹ ہے۔ یہ اس وقت جو ہماری یہ مارکیٹ ہے، اس کو ایک جدت دینے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ چائنیز پروڈکٹ ہے۔ بے تحاشا اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر CNC مشینز لا گئی ہیں، جو کہ فرنیچر بنانے کے لیے انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈی ہمارے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ ویئر سٹور ہے۔ ایک تو یہ اکنامیکل ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپین پروڈکٹس جو ہیں، جو چائنیز پروڈکٹ ہیں، تو نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ بڑی مناسب ہے، تو اس وجہ سے مارکیٹ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی گھریلو صنعت کی۔ اب چلتے ہیں فرنیچر سازی کے شعبے کے کچھ بڑے صنعت کاروں کی طرف، جن کی جڑیں تو گجرات میں ہی رہیں، لیکن انہوں نے نہ صرف پورے ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنی شناخت بنائی۔ کاٹیج انڈسٹری سے لے کے اس کو ایک بڑی انڈسٹری تک اسٹیبلش کرنا پاکستان کے لیول پہ، یہ 100 سال کا سفر ہے جس میں 4 جنریشنز کی محنت ہے۔ پرانی ٹیکنالوجیز تھی وہ obsolete ہو چکی ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کافی ٹیکنالوجی کو چائنا سے امپورٹ کرنا پریفر کیا۔ ہمارے پاس اسی موقع پر جرمن، اٹالین اور دوسرے بھی کئی ممالک کی مشینز کی آپشنز تھیں، لیکن چائنیز مشینری ہمیشہ ایک کاسٹ افیکٹو اور ایک ہائر کوالٹی پہ موجود تھی۔ اس کی ایک بڑی مثال جو ایج بینڈنگ فلی آٹومیٹڈ ایج بینڈنگ مشین ہے اس کی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کے اندر ہم نے ملٹیپل فنکشنز ایڈ کروائے اپنی ڈیمانڈ کے اوپر، اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کروا کے بنوایا۔ یہی اگر ہم جرمن یا اٹالین سے کراتے اس کی کاسٹ جو ہے وہ $100,000 سے بھی ایکسیڈ کر جاتی، ویئر ایز ہمارے پاس یہ چائنیز مشینری پچھلے 10 سال سے وداؤٹ اینی کمپلینٹس چل رہی، اور اس کی آؤٹ پٹ بہت اچھی ہے۔ علی انصر گھمن کا خاندان بھی نسل در نسل اسی صنعت سے وابستہ رہا ہے۔ گجرات میں فرنیچر سازی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ فرنیچر انڈسٹری بائی اینڈ لارج فرنیچر میں بہت گرو کی ہے۔ ہم ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی انڈسٹری ہیں۔ اگر ہم اس کا ایکسپورٹ والیوم دیکھیں تو وہ بھی گرو کر رہا ہے، لیکن بلینز آف ڈالر کا جو فارن ریزرو ہے پاکستان میں یہ انڈسٹری سیو کرتی ہے بیکاز آف اٹس امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ اور اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو را مٹیریلز میں جو ہمیں مشینری میں چائنا کی سپورٹ ملی ہے، میں خود پچھلے 15-20 سال سے چائنا آتا جاتا ہوں ریگولرلی، اور ہم نے وہاں سے بہت کچھ نہ صرف سیکھا ہے بلکہ ان کے ساتھ مل کے بہت سارے ایسے را مٹیریل، ایسی چیزیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں تھیں، ان کو پاکستان میں امپورٹ کر کے اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے گئے۔ آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے امبریلا کے انڈر ہم لوگ چائنا نیشنل فرنیچر ایسوسیشن کے ساتھ بھی کلیبوریشن میں ہیں، ہم کاؤنسل آف ایشیا پیسفک فرنیچر ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہمارا ممبر ہیں، اور جو ورلڈ فرنیچر کنفیڈریشن ہے ہم اس کے بھی ممبر ہیں۔ تو ان ممبرشپس کے انڈر رہتے ہوئے آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کا جو MOU ہے وہ چائنیز نیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو فرنیچر انڈسٹری کے حوالے سے ٹریننگ کرتے ہیں، ہم ان میں بھی ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔
यहाँ तक पहुँचने में ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन ने भरपूर किरदार अदा किया और इस सनत से वाबस्ता अफराद को जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए पूरी मदद भी फराहम कर रही है। कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सब मेंबर हैं इसके। हमने चाइना से भी किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, उनसे भी हमने अमीर उसान किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अगर ट्रेनिंग देना चाहते तो हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग देने का एहतमाम किया। फर्नीचर साजी और वुडवर्क्स की चौथी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा जाहिद फैयाज़ इस शोबे में मज़ीद तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, कंपेटिटिव रहना चाहते हैं, तो हमें इंस्पायरेशन लेनी पड़ेगी चाइनीज़ से और सीखना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो जिस हद तक हम उधर बना सकें और जो मशीनरी वो बना रहे हैं वो इंपोर्ट करके अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा ड्रीम ये होगा कि चाइनीज़ मशीनरी बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान में उसी तरह अपने आप को एडवर्टाइज़ करें कि जिस तरह कार बनाने वाले, और लोगों में भी वो शौक़ पैदा हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग और टूलिंग, मिलिंग, इन चीज़ों की तरफ आएँ। क्योंकि जो हमारा रीजन गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, इसके अंदर अगर आपको अच्छी 3D मिलिंग या मेटल मिलिंग या CNC मिलिंग, इसकी मशीनरी की ट्रेनिंग और मशीन अगर आपको मिल जाए बैंक से किस्तों पे, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, और ये हमारी तकदीर बदल सकता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। चीन का कदीम तारीखी शहर जनूबी सिंकियांग जो रंगों से भरपूर और एक किताब की तरह है जिसका हर सफ़ा गैर मुतवक्के वाक़यात से भरा हुआ है। यहाँ माहौलियाती मंसूबे और सकाफती सयाहत की इम्तज़ाज सुर्ख बेरों को मुनाफा बख्श ज़खायर में तब्दील कर चुका है। फसल की काश्त की खुशी और जश्न हैप्पी न्यू डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों के चेहरों से छलकने लगा। देखिए चाइना ट्रैवल की ये रिपोर्ट। जनूबी शिंगजांग आने से पहले मैंने सोचा कि शायद ये शहर कदीम होने के साथ साथ पुरअसरार भी होगा, मगर यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि इसकी कहानी मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा रोशन है। यहाँ आकर मुझे यूँ लगा कि मैं किसी कदीम शहर में आ गया हूँ जो कि रंगों से भरपूर है। जनूबी शिंगजांग एक किताब की तरह है और हर सफ़ा गैर मुतवक्के वाक़यात से भरा हुआ है। अक्सू माहौलियाती मंसूबे और सकाफती सियाहत के हसीन इम्तज़ाज से समंदरी बकथ्रोन को सब सहरा में और सुर्ख समंदरी बकथ्रोन बेर को मुनाफा बख्श ज़खायर में बदल चुका है। तो यहाँ पे भी मर्द और ख़वातीन जो जेंडर डिफरेंस है वो है, जिसकी वजह से जो मेल प्लांट है उसके अंदर जो पौधे हैं वो नहीं आते, और फीमेल प्लांट के अंदर जो पौधे हैं उनके आप देख सकते हैं कि वो फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये बहुत मज़े का है। फसल की काश्त की खुशी और जश्न हैप्पी न्यू डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों के चेहरों से झलक रहा है। अगर अक्सू खूबसूरत मनाजिर और सनत का यादगार बाप है तो वहीं काशगर एक मुकम्मल ज़िंदगी का बाप है।
یہ بہت زبردست ہے. یہ ہے کاشگر کا اینشینٹ سٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں عوام موجود ہے اور یہ سرمنی جاری ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. یہاں لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں یا آپ کہاں سے ہیں. ایک مسکراہٹ پورے شہر کی گرم جوشی اور مہربانی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. دس از سو نائس اینڈ سو بیگ. اور یہاں پہ مٹن بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ثقافت اب شیشے کے پیچھے ایک نمائش نہیں بلکہ ایک خوشگوار تجربہ ہے جسے دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے. میں نے مسکراتے چہروں کی بہت سی تصاویر لی جن میں میری اپنی مسکراہٹ بھی شامل ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثقافت اور سیاحت کی ترقی میں سب سے اہم چیز مسکراہٹ اور خوشحالی ہے جو ہر چہرے پر نظر آتی ہے. میں نے جنوبی شنجانگ کے بارے میں اس کتاب کے صرف چند صفحات پڑھے ہیں اور میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہوں. یہاں کی کہانیاں پوری دنیا کے دیکھنے کے لائق ہیں. سنکیانگ میں دھوپ کبھی کم نہیں ہوتی. یہاں کے سیب، انگور، اخروٹ اور دیگر پھل غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں. یہاں لگائے گئے سولر پینلز تیز دھوپ سے توانائی حاصل کرتے ہیں. دھوپ کی بھرپور مدد سے یہ وسائل بالآخر نئی توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ صنعتی ترقی کا نیا باب دیکھیے اس ویڈیو میں. شنجانگ میں وافر مقدار میں دھوپ کبھی کم نہیں ہوتی. اکسو کے سیب، ترپان کے انگور، بوتان کے اخروٹ، ہر قسم کے پھل دھوپ کی غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں. ترتیب وار لگائے گئے سولر پینلز تیز دھوپ سے توانائی حاصل کرتے ہیں. دھوپ کی بھرپور مدد سے یہ وسائل بالآخر نئی توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. شنجانگ میں وافر دھوپ نے اس کی غذائیت سے بھرپور اور میٹھے پھلوں کی پرورش کی ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی اور آئیڈیاز نے یہاں کے سنہری زرعی پیداوار کے لیے صنعتی ترقی کا نیا باب کھول دیا ہے. 我们江果果呢是成立于2015年我们一直致力于帮助我们当地的新疆果农把新疆的好的这种林果产品销往全国各地。今年我们的整体销售额预计可以实现4.5个亿的销售，带动呢5万户果农增收致富，带动就近就业达到3500余人。 شنجانگ کے خشک میوجات کی پروسیسنگ کمپنیاں سائنسی طریقوں سے شنجانگ کے کسانوں کو پھلوں کی پیداوار اور معاشی آمدنی بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہیں. روایتی سیل چینلز کے علاوہ یہ پروڈکٹس ملک بھر میں بھی اور یہاں تک کہ بیرون ملک منڈیوں میں بھی لائیو سٹریمنگ ای کامرس کے نئے لنک کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں. پھلوں اور سبزیوں کی کاشت، مخصوص زراعت کی تشکیل اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر ان کی فروخت، یہ قدرتی وسائل کا شنجانگ کو دیا ہوا پیداواری تحفہ ہے. شنجانگ کے وسیع صحرائے گوبی میں سورج کی روشنی سے مدد لی جاتی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں موجود ہیں سولر پینلز. اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شی جن پنگ کا جو گرین ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے اس کو اس وومشنگ سٹی کے اندر یہاں پہ عملی جامہ پہنایا گیا ہے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں موجود سولر پینل ہیں یہاں پر، اور جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک سولر پینلز ہی موجود ہیں. اور یہ معاشی ترقی اور گرین ڈیولپمنٹ کی ایک عملی جامہ پہنایا گیا ہے اس چیز کو. سورج کی روشنی کے طویل اوقات اور کم تعمیری لاگت جیسی خوبیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کا سولر پینل انڈسٹریل پارک 8560 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے، جس کی کل نصب شدہ صلاحیت 3 ملین کلو واٹ ہے. تاحال یہ سالانہ تقریباً 2.675 بلین کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرتا ہے، جس کی کل پیداواری مالیت تقریباً 600 ملین یوان ہے. پاکستان اور چین کی حکومت نے مل کے اسی طرح کا ایک منصوبہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور دی بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے اندر یہ منصوبہ پاکستان میں بھی بنایا جائے گا.
सहरा में कायम शमसी तवानाई के पावर स्टेशन माशी कदर पैदा करने के साथ साथ रेतीले तूफान से तहफ़्फ़ुज़ और रेत के ठहराव में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ये चीन के मशरकी इलाकों की तरफ मुसलसल पायदार बिजली की फराहमी भी जारी रखे हुए हैं। दिन रात की गर्दिश में एक मुसाफिर की हैसियत से मुझे आखिरकार शिनजांग को अलविदा कहना है। यहाँ मैंने फलों की सनत में आला मेयार की तरक्की की तब्दीली को अपनी आंखों से देखा। मैं सब्ज़ तवानाई के मैदान में एक बड़े मशरकी मुल्क की शानदार कामयाबियों पर हैरान हूँ। सूरज की रोशनी से परवरिश पाने वाले फल, सूरज की रोशनी से तब्दील होने वाली बरकी तवानाई, ये सब मिलकर शिनजांग के लोगों के लिए एक शानदार सुनहरी धूप का बाब लिखते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है